माक्षभिर्यजत्राः हिरैरङ्गैस्तुष्टुवाघुं सस्तनोभिः व्यसेम देवयितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टां ते नममुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आशुषत्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्टाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वत्सतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः स्तोत्रमतो भमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। Very good. We are just trying to get a knowledge about this Paramatma through Mahanarayana Upanishad. Actually, all Upanishads are heading towards the knowledge of the Tattvam. In fact, the entire Vedanta Shastra, which is very important, that is able to give you the principles of knowledge and practical manual for exploring the knowledge. And while knowledge is regarded as the Brahma, so that Brahma is Tattvam. And how is that the Brahma? The Brahma's size is never fixed, nor anything about him, but it's our explanation only, because Brahma is present. The highest God, the supreme being, is found in the gods, in the rishis, and in the mrugas, and in the flying animals, then in the weapons like the axe or swadhiti, and so on and so forth. We have got a beautiful description. And we have also given information that the ghee or clarified butter is most like to them. And so whenever we offer the clarified butter to the gods, they're absolutely happy. And therefore, he says, Yagne dharayama namobhihi, 49th page. There it is said, Khrutasya nama guhyam. We are introduced to the concept that the exact fame, name, extent, and value of the Ghruta is always liable for exploration. Guhyam andre inu scope ide anta. Arrow mark torsatalva. So there is something more. That's why Ghrutasya nama guhyam. And yedi jikhva asti, that we'll be able to, just as you are able to realize the sweetness of Amrutam or sweetness or the
taste of anything because of the presence of the tongue. ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ರುಚಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ the jihva has been provided with so many buds. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is said that the sweet and all 6 shad rasas are able to be, and apart from that main 6 rasas, there are so many other things also. Therefore, the jihva, the tongue, and jihva is always flexible, you know. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ twirl your tongue as you want. ಏನಪ್ಪ ರಹಸ್ಯ? ಮಂಜು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಟಂಗ್ ಆ ತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಮೂಳೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬೋನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. And for example, women upon the milk producing chest, no bone. So all children are growing up. Anyway, so like that there are portions. In fact, there are portions where there is no growth of hair also. Hand. In the hand, no hair. So like that, the designing of the human mind, human body is simply wonderful. That's again a Paramatma. And in Bhagavatam, you have beautiful description in the second chapter, in the second skanda, and chapter 5, 6, and all that, how every part of the body inside and outside is containing the cosmos inside, the natural objects. Otherwise, they are called Prakriti. Therefore, jihva edasti. If you have got the taste for that, then you will be able to realize it. So to say that, what is the jihva? Desire to explore the secrets of Brahman. Desire to understand who is this Brahman. Desire to know the influence of Brahman upon us. Adrinda, moreover, who is this Brahman? Andre, he is one before all gods ever at all born. Devanam prathamam purastat. So we have covered that in the last session, that this Paramatma, Indra, Surya, Agni, all these great named gods are there, and before all these people there was earlier Parabrahma, and Rudra is there before, and that Rudra Bhagavan is in the form of the Maharshi. So we have noted Rudro Maharshi. So he is the great spiritual master. Maharshi andre arthanappa, spiritual master. He practices and he urges others to practice and make them grow. Therefore, he is called, otherwise called as Acharya. Acharya andre yaru? Gurugalu bere, Acharyagalu bere. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಧ್ವರ್ಗೆ. ಏನ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ? ಆಚಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಅದು ಆಚಾರ. ಆಚಾರಂ ಯಹ ಆಚರತಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತಿ ಅಂಡ್ ಉಪದಿಸತಿ ಚ, ಉಪದೇಶ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ. ಇದು ಡೈಲಾಗ್. ಅಯ್ಯ XYZ names. So fill up the blanks. You please take note of the presence of Hiranyagarbha, the golden egg, the Prajapati. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, what is the importance about him? ಜಾಯಮಾನಂ ದೇವಃ ಸುಭಯ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಹ ನಃ ಸಂಯುನಕ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾರಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸುಭಯ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಲಕ್, ಗ್ರೋತ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಜಾಬ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಶುಭಂ. ಅದರಿಂದ ಶುಭಯ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೃತಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕಲ್ಚರ್. ಸ್ಮೃತಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ವಾಟ್ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಆ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸನಾತನಃ. ಸೊ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಷ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಯುನಕ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಯೋಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರತ್ತೆ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರೀಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕುಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಡ್. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಜಾಗ್ರತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ದ ಡ್ರೀಮ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಮ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಎರೇಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಡ್ರೀಮ್ಸು ಒಂದಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರೀಮ್. ರಿಯಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಹಿ ಲಬ್ಧ. ಅರ್ಜುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೃತಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೃತಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಲೌಡೆಡ್. ವೆನ್ ಆಶ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಫೈರ್, ಯು ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಬ್ಲೋ. ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಬ್ಲೋ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೋಯರ್? ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಬ್ಲೋ. ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಡೂ ಇಟ್? ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ prayer to him and if you attend upon him. That's why ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾನೇ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಮ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ. ನೋಡೋ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ಅಟ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ನೀನು ಹಾಕೊಂಡ ಅವತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಅಂತ. ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂಥರ ಅವತಾರಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅದೊಂಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಂ. ಇವಾಗ Krishna is called a Sankarshana Murti. Shiva is also called Sankarshana Murti. And ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಗುಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತರನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣಪತಿ ತಮ್ಮ ಸೊಂಡಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹನುಮತ್ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೆಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ್. ಹಂಗೆ ಅದರ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಪಶ್ಯತ. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ, there is nothing greater or greater than him, nor any vastu not known to him at all. So any and everything is known to him. That's why ಅವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there is nothing that can happen without the knowledge of fire. That's why he is called as ಜಾತವೇದಃ. ಸೊ ಜಾತವೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜಾತಂ ಜಾತಂ ಯಹ ವೇದ ಸಹ ಜಾತವೇದಃ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಜಾತಂ ಜಾತಂ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ continuously born, generations to generations. We don't remember how many generations are there before us and how many generations are going to be after us, is it not? Your grandson, great grandson, your grandson might remember your name, great grandson no guarantee, we will not be there. So tata idra antare, so muttata idra antar, muttಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್
This Paramatma knows everything about it. But why? How does he know it? What is the reason how he know it? He is a tree. Rutshaiva stabdha. He is stationary, fixed. How like fixed? He is fixed like a tree. Tree does not go to anybody's nose, anybody's hand. Your hand and your nose must go near the tree. Andre artha eno vrikshaiva stabdha tishtati. Because what is he doing? Kya kar raha hai? Means enedam purushena purvam purnam sarvam. So ena purushena. Here, what Purusha it is? Virat Purusha. Viradajayata. You remember Purushoktam? Tasmadasva jayanta. Adadmele Viradajayata virajo adhipurusha sajato atyarichyata paschad bhumi matho pura, etc. So, Virat Purusha is Purna Purusha. Purna andre, there is nothing minus. Everything is completely harmonized. That's why Rigveda concludes with a sukta, Sangachadvam, Sambadadvam, Sambho Manansi janatam deva bhagam yatha purve sanjanana upasate. So, so everything is there and there should be absolute cooperation. Everybody, all relations are there. But how the relations get differentiated? Because of your jealousy. Jealousy murders relations. Otherwise, all are having a lot of friendship. So jealous ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಅವನೇನು ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡು. ದಟ್ಸ್ ಸೊ ನೀನು ಆಕ್ಚುಯಲ್గా ಕಲ್ಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ? ನೋ. ಸೊ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೂದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ರೀಜಿಯನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹಾಪುರುಷ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಾಧನ, ಸಂಪತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಿ. ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಟೂಲ್ಸ್. So what are the tools through which you are able to go up to the Paramatma? And what happens when you go to Paramatma is also most important experience. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಾ ಪಟ್ಟರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. President is a person who is interested, because through governors he operates the states. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಮೇಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, they're all representative executive persons at the respective positions.
And whatever reports that the chairman or a governor gets, based on that, he will be able to work on administration. That's why it is said, Rajanaha Charu Chakshushaha anta. ಈ ರಾಜರಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಾಯ್ಸ್, ಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ವಾಯ್ಸ್, ಅವರೇ ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಢಚಾರಿ ಅಂತಾರೆ, ಚಾರಿ, ಗೂಢಚಾರಿ, ರಹಸ್ಯಚಾರಿ, ಅಂಡ್ ಮಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ರಾಜಾನಃ ಚಾರಚಕ್ಷುಷಃ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಕಿಂಗ್ಸ್ able to make their administration, how do they become Maheswaras? They are sitting on the throne in the palace, in the sabha. But ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವಾರ್ತಾಹರಾಹ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ more than 460 rooms are there. And ಕೆಲವು ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಡೋರ್ಸು, ವುಡನ್ ಡೋರ್ಸು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವುಡ್ ಡೋರ್ಸು, ಐರನ್ ಡೋರ್ಸ್. ನೋಡಿದಿರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇನ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಅವಾಗ ಈ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾರಾಜರ ವೈಭವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. There were so many servants in the harem, so many servants in the palace. ನಮ್ದು 1-2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. So imagine Paramatma, imagine the palace of Maharajas. The Udaipur palace, Jaipur palace, they have plenty of rooms and plenty of riches and all that. So Vartaharas are there. Like that, Paramatma is also a Maheshwara. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ವಿಷ್ಣು ಪೃಥ್ವೀಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಶ, he cannot be the ruler of the land. ನಾ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನು ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್? ಮಂಜು ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಯು ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಮೀ? ಹೇಳ ಗುರುಗಳೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಕರ್ಮಣ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಕರ್ಮಣ ನಕರ್ಮಣ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶು. ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ದೀರ್ಘ ನೋಡಿ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶು. ಪರೇಣ ಹೇಳ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ವಿಭ್ರಾಜತೆ ತ್ಯತ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಸು is the target. See, people are able to reach up the loka of amrutam. Amrutatva manasu. Anasu andre obtain. They will just reach up the amruta loka, the brahma loka. Adakke what are the conditions to? That is karma, praja, dhana. And ee mooro, as long as we are upon the earth, we are very much existent. And almost our time will be occupied by the karma, children, family, relations, and the wealth that you are going to acquire, property, landed property, fixed, and so on. So, but Paramatma, idu Acharya ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ na. It is what is called as Netivada. So, T.V. Sharma ಅವರೇ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ನ ಧನೇನ.
So if you are ending up with karma, praja, dhana, you will not be progressive. But ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಕೇ ತ್ಯಾಗೇನ. ಸೊ ತ್ಯಾಗ ಅಲೋನ್ ಏಕೆ, ಏಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ ಟು ಗೋ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್ ದಿ ಅಮೃತ ಪೋರ್ಷನ್. ಅದು ತ್ಯಾಗ ಒಂದು ಬೇಕು. ಸೊ ತ್ಯಾಗ ಏನೈಕೇನ, ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ದುಃಖ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಜಂತುಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್? ಚಿಂತ ಅಂಡ್ ಶೋಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಚಿಂತಾ ಶೋಕ ಪ್ರಶಮನಂ ಆಯುರ್ವರ್ಧನಮುತ್ತಮಂ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಚಿಂತದಿಂದ, ಶೋಕದಿಂದ ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯವು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿಂತೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಶೋಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಫಿಯರ್, ದಿ ಶೋಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಪೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. And if you are able to control your mind, stabilize your mind towards a particular direction, then ಚಿಂತೆ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಈ ಚಿಂತೆ, ಶೋಕ ಹೊರಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. Therefore, when Rama sat down absolutely dull, depressed, how at all I can kill Ravana, then ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ comes. ಯಾರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಗವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ದೋಷ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್. ಅವರು ಬಂದು ರಾಮನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚಿಂತಾ ಶೋಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ, ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ಈ ಯತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು ಯತಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ತ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಸನ್ಯಾಸ? ದೇ ಟೇಕ್ ಸನ್ಯಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಆ ಹೋಮದ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಾ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಜಾ ಹೋಮ ಮಾಡೇ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಜಾ ಹೋಮ ಈಸ್ ಗ್ಲೂ, ಬಂಕ, ಸಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟುಗೆದರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಇಂಥ ಯತಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಯತಯಃ ವಿಶಂತಿ. ಎಲ್ಲಿ? ನಾಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಎಂತ ನಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರೇಣ ನಾಕಂ. ಅಂಡ್ ಆ ನಾಕಲೋಕ ಎಂತಂದ್ರೆ ಗುಹಾಯಾಂ ನಿಹಿತಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೀಪ್, ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಗುಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ವಿಂಡೋಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಲೈಟು ಇರೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕತ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಆ ಗುಹೆಗಳೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಗುಹೆ ಅಂಧಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಟೆಡ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇವತಾ ಗೃಹ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ, ಅಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಹಾಯಾಮ್ ನಿಹಿತಂ. ಅಂಡ್ ಏತತು ವಿಭ್ರಾಜತು. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಹದಲ್ಲಿ ಗತ್ಲು ಗುಹ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಆಂಜನೇಯ, ವೆನ್ Wali's son and Jambavan and all these people, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜು ಅವರೇ,
they enter into a guha. You remember in and ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸುಂದರಕಾಂಡ. ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ಲು, ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂತ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಹೋಪ್, ವಿತ್ ದಟ್ ಹೋಪ್ ದೇ ಆಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕೇವ್. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ there was a big illumination. That was the palace of ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ. ಆ ಯೋಗಿನಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹವಾಯ್ತು. ಸೊ ದೇ ಗೋ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ and she understands the Vanaras, and she first says, ಅಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, go and eat fruits and all whatever you know, go to our garden. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿ ಆಂಜನೇಯ, ಜಾಂಬವಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಭ್ರಾಜತು ಏತತು ನಾಕಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರೇಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಏತತ್ತು ಯತಯಃ ವಿಸಂತಿ. ಯತಿ ಸಿಂಗುಲರ್, ಯತಿ ಯತಿ ಯತಯಃ ಅಂತ ಇಕಾರಾಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೋ ಯತಿ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಮತಿ ಶಬ್ದ, ಮತಿ ಮತಿ ಮತಯಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯತಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಯತಿಗಳು. ಯತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಮ ನಿಯಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಟು ಬಿ ಅ ಯೋಗಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಸೊ at least whatever possible we have to do it. So yatayah visanti. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯತಿ ಆದ್ರೆ there is no completion of your qualification and desirability to go into parabrahma loka or paraloka. Next stage is, ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ TVS ಅವರು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ, TV ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ, ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ, ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ವರ ಹೋಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸ್ವರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವರ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವರ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಹ. ಸೊ ಯತಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಯತಿ? ಯತಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಯತಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ನಿಜವಾದ ಯತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ವೇದಾಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಹ ಯತಯಃ. ಯತೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಋಷಿಗಳನ್ನ. It happened to me, for example, when I visited Hampi, ತುಂಗಭದ್ರಾ ರಿವರ್ ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಠ ಇದೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ನಾಟ್ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಐ ವಾಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಮಠವಿದೆ ಅಂತ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಹಿಸ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಸೋ ಶಾರ್ಪ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರು he recognized me, came out and then greeted and blessed me. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆ ಮಠದಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ರಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಲಗ್ರಾಮಗಳು. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ತರಹ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಏನು ಮೆಮರಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ದಾಗ ಆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ರಿವರ್ ಬಡೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತರಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ತಾಬೇಲು ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಸಂಸಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಮಾನ.
So even today, the small tortoise, big tortoise, mother tortoise, father tortoise, tata tortoise, ಎಲ್ಲ tortoise ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ I was so much amazed. ಅಂದ್ರೆ I don't know. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿನ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಮಠದನ್ನ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಹ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಹ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ದೇ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ತತ್ವ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನಂ, ದ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ. ಸೊ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಂಶಯ ಛೇದನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಸ್ ಎ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥ. ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ. ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇದಾಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ, Sutras, and then Upanishads. These 3 are said to be the Vedanta Granthas. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇದಾಂತ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ, ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ we will be clear of our doubts and knowledge. ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ he will not be peaceful. ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೂ ಪೀಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಥ್ರೂ ದಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ they are able to get solutions and clearance from them. Secondly, what is next required for them? Sannyasa yoga. See, sannyasa ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ equipoised present mind. ಸಂಗಚ್ಛದ್ವಂ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆ ತರ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೆಡ್ ನೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಭೃಗು ಇರ್ಬೋದು, ದೂರ್ವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅತಿ ಕೋಪ ಅದವರಿಗೆ ಫೇಮಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಮುನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸನ್ಯಸ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು? ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ, ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಮೋಕ್ಷದ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಥೀಸಿಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೈಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎನಿವೆ ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಯೋಗದಿಂದ ಯತಿಗಳು, ಸೊ ಯತಿ ಯೋಗ ಸನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ವಾಕು, ಕರ್ಮ, ಈ 3 ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಮಾನಸಾಹ, ಶುದ್ಧ ವಾಚಃ. ಈ 3 ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ. ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ತು ಪರಾಂತಕಾಲೇ ಪರಾಮೃತ ಪರಿಮುಂಚತೆ
परिमुच्यन्ति सर्वे. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. न कृम्मि पापं परमेश्मभूतं यत् पुण्डरीकं पुरमध्य सग्गस्थं ಹೇಳಿ. तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तुदुपासितव्यम्. ನೋಡಿದ್ರ, ಇದು ಯೋಗ. ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಥ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಂದ ಜಿಮ್ನಾಸಿಯಂ ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್, ಅದು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಸನಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ತೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯತಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು. ದ ಯತೀಸ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ, by virtue of the Vedanta Vijnana, by virtue of cleared of all sorts of doubts, Vedanta doubts, such people, next line nodira, te antare. ಯಾರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ those people who fulfill all these conditions. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ there are all required qualifications for a required direction of jobs alwa. Hange if you want to go up to the heights, spiritual heights, and merge into Paramatma and all that, ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇತು ಪರಾಂತಕಾಲೇ ಪರಾಮೃತಾತ್ ಪರಿಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವೇ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ? ತೇ ಸರ್ವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. whoever are qualified in that manner, having Vedanta Vijnana, Sunischitartha, Sannyasa Yoga and Yatitvam, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸತೇ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇತು ಪರ ಅಂತಕಾಲೇ ಪರ ಅಮೃತಾತು ಪರಿಮುಚ್ಯಂತಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಅಮೃತತ್ವ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ದೇವತೆಗಳು, ಗಾಡ್ಸ್, ಆಲ್ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಂಕ್ ಅಮೃತಂ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್. Man and God, man has not drunk amrutam. Muniraj avare, amruta kudile navello ಕಾಫಿ ಕುಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. But that's why we are liable for death. ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ಪೇಯ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವತೆಗಳು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. When they get difficulty, they cannot give up their bodies because there is no maranam for them immediately. Yes, sir. That's why all gods go to Brahmadeva, appeal to him, get solutions and work for that, and then they get redressed. Simple example. Bhagavata, I mean, Devi Durga Saptasatiyalli, Mahishasura won the Sargaloka, dethroned Indra, and all gods, they lost their portfolios. They became ordinary people upon the ground walking. When they all appealed to Parvati, then Durga Parameswari, that Mahishasura has deprived us, then she fought a war with Mahisha with all respects, and she won the Mahisha and killed him. Then she became the queen of the Sargaloka, and then she appointed or gave back all the portfolios to, including Indra. She says to Indra in Durga Saptati, 3rd chapter, "O Indra, you go and occupy your chair. O Agni, you take hold of the portfolio." Like that, she gives back, reinstates all gods back. Then in 4th chapter, all gods make praise of Durga Parameswari, a powerful chapter. Hange, ಇಲ್ಲಿ
sarve antakale amrutat parimuchyanti, and para is there. Para is plus, beyond. So we know only A, B. Beyond we don't know. So I know my grandson because we are living. You may know. Some people may know great grandson, 4th generation. Beyond that, impossible. Therefore, but in the case of these people, they will be able to cross over even that. And after crossing this Amrutatva, Amrutaloka, who is there? Paramatma is there. Yeah, next, please read the next line. Dahram vipak. Putrapi dahram gaganam vishokastasmin yadantastudupasitavyam. Stop. No, this line I didn't explain. See, Puramadhyaha samstham pundarikam parameshva bhutam yatu dahram vipapam. That Paramatma, he is beyond attachment of sin. Our ಯಾವ ತರಹ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. And he is a Dahram. And what is a Pundarikam Puram? Puramadhyastam. Pundarika Pura andre arthano lotus. Yesterday we could know, in the other session we could know that lotus grows only in muddy water. Never in clean water. You clean water lotus sayre baralladu. So just to kolisiratto, that is the nature of the lotus. That's why all people take to the lotus. Kamala. Ka-ma-la. So otherwise, ka andre neeru, mala andre dirt. So Kamala anta yake hesaru bandide andre came up in dirty water. Andre dirty andre arthanu samsara, jagattu. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಘಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, we are celebrating lot of Devi pujas. As I indicated, on Purnima of Magha Masa or Amavasya, these are Devi worship times. ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದೇವಿ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ, she is Adiparasekti, she will be able to guide us. Therefore, so ಪುಂಡರೀಕ ಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮೇಶ್ಮ ಭೂತನಾಗಿರುವ ಪರಮ ಈಶ್ವ ಅಶ್ಮಭೂತಂ ಅಂಡ್ ವಿಪಾಪಂ. ಅಶ್ಮಭೂತಂ ಅನ್ನೋ ಅಶ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ವೃಕ್ಷೈವ ಸ್ತಬ್ಧ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್. ವಿ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ and he will manifest mobile, but he is always there constantly in the place where you should be. So hange illi paramatma parameshma bhutam parame ashma bhutam and pundarikam etu puram madhyasagumstham. He is there at the center of the pundarikam. And normally we understand Kim va bhavanasya nabhihi, andre prithvi bhavanasya nabhi andar. The center of the earth, the center of the universe, all lokas of bhavanas is prithvi. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದಿರಾ? ನಮ್ಮ ನಾದವೇದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. And all vichitravadaddu, because Bhumi is a place where gods have got scope to come. Gods are the visitors. Gods are the visitors of our land. Therefore, they say that Kim Bharatam andre Deva Nirmitam Desham. Napka vettkoli.
ಆರ್ಯಾವರ್ತಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ, ದೇವನಿರ್ಮಿತಂ ದೇಶಂ ಆರ್ಯಾವರ್ತಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭೂಭಾಗ is one designed and promoted and offered by the Paramatma. Because it is Devanirmitam, Devatas will come there to protect. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ತೀರ್ಥಾಗಮನము ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಮನము, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರము ನದಿ ತೀರ್ಥಗಳು. ಸಿ ನದಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್, and the cities like Benares make you sanctified. So Benares city is really Kasi anodu tumba 2 in 1. It has got Ganga, it has got Vishweshwara Lingam. Among all Jyotirlingas, Vishweshwara Linga is great. Great and more important power. That's why Shivanu yavaglu Kasi bittu baralla. Kasi andre glow. ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಲಸ್ಟರ್. ಸೊ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಶಿಯಾಂ ಮರಣಂ ಯೇ ಯಾಂತಿ ತೇಷಾಂ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ನೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಕಾಶಿ, ಕಮ್ ಟು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಡೈ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಡ್ರಾಸ್. ರೈಲ್ ಬರುವಾಗ they say that no, I want to just attend and come back. We should be in Kasi. Actually, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ 9 days ಇದ್ರೆ minimum you should stay 3 days or 5 days or 9 days in ಕಾಶಿ. ಕಾಶಿ ಅದು ಕಾಶಿ ವಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 9 days is minimum. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ there will be some delay by the time the doctors come and all that, the eye becomes useless. It happened to some people. Andre there is some time limit. Within that time they should take the eye and transplant to others if at all. So ನಮ್ಮದು ಎಂಬುದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ನೀವೇ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಂಬುದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಹರಿಯ ಸಮರ್ಪಣ. Everything is given by Hari. That's what exactly here told. Pundarikam puram madhyastham parameshma bhutam. Adu Paramatma. And moreover, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಂ ತಸ್ಮಿನ್. ಆ ಪುಂಡರೀಕ ಪುರದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುಂಡರೀಕ ಸೊ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪುಂಡರೀಕ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿನ್ಸ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ, ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲಜಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಟು ವಿಠಲ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್. ಅಂತಹ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತರ್ಯಾಗ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ. And try to visualize Paramatmika, Purushika within our own self, because she is very much present inside us. You Bhagavata second skanda 5-6-7 chapters onsal translation odi nodi. Your idea what a man is, not the anatomy book which describes his man, human body. Then ಗಗನಂ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ತತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ಅಂತಃ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ. See, there is no sorrow inside us. There is all purity and perfection. Blood is same color to all people, irrespective of their caste, color, skin color and creed and all that, is it not?
ಎಲ್ಲಾರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಹ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here in America, I happened to visit a great expert on blood studies. A great hermatologist another. Our mane hodre was a very nice person, a spiritual man also. I went to his bookshelf. Ella blood study books. Nodre ella nodta idre. God, if blood is Paramatma in our body. So much knowledge is there upon the blood. And blood experts are there, doctors are there. Why I am telling is, I remember that Purushotta, his name is, I'm not getting his name, but he was very close to us and all that. So our blood study, other tat upasitavyam. So blood is Paramatma because it is touching in each and every corner, like sun. Sun is touching each and every corner and making it illuminated. So vasitavyam. And finally, Odbidappa, yo vedadau. यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. Arthvata sloka is Arthvata point really. What is swara andre sound? Bhadram karne bhisrunuyama devaha. So everything is sound. And sound only is given shape. Cinema hall alli screen nodta idre you can see shapes, styles, movement and all that. Swalpa tale hinde maadi nodi projector inda barodu yavadu light. So light is the base and light only is manifesting. That's why all that is there in light. That's what they Sabdahvayam Jyotihi antare. Shabda Jyoti. Shabda Yamba Jyoti, it is manifesting any and everywhere in whatever forms we are all there. Adrinda, in Nodi, Adau Swaraha Veda. Adau Swaraha Yaha Veda. Proktaha Saha Maheshwaraha. This is the definition of a Parameswara. Who is Maheshwara? The Swara, the sound is God. Ade Lakshmi Narasimha Swami, Yavaga Hiranyakasipu, a pillar and Hoditano, there was a big thud sound. A sound manifested as Narasimha Swami. Narasimha Swami did not come directly Udbhava, but Avnirmadandre, he gave at first terrible sound. And when that such a sound which never Hiranyakasipu in his life heard came, he confirmed that such sound cannot be produced by anybody but Narayana. Therefore, he was so happy. He greeted his boy and then turned towards the direction of the pillar which he hit himself with a mace, and then Ugra Narasimha was up. Ugram Veeram Mahavishnum Jwalantam Sarvatomukham. Nam Rajkumaru, Hiranyakasipu agi in yaro madidar, ninne yaro helidru. So in that Prahalada, Bhakta Prahalada cinema dalli, Rajkumar was Hiranyakasipu. Was a really classical actor. Nobody can do Rajkumar's roles now. And that's because Ratna and the Kannada Ratna. No, he has done so much. People remember Krishna or Arjuna or Babhruvahana or Narasimha and all these names. He was all that. He acted all that. So Rajkumar nodidre ashtondu gaurava Karnatakaದಲ್ಲಿ. Yakendra he is the real man who has shown so many things to people. I don't know why I remember. That's why Swaraha Maheshwaraha. Arthvatala namge Paramatma yaru andre sound is Paramatma. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಣವೋಪಾಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಂ ಅಂತ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಮಹನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಈ ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವರೂಪ? ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ.
ಅದರಿಂದ ಸ್ವರಃ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ವೇದೌ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ. ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇದಾಸ್. And where it has been stabilized and established and explained? ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ವೇದಾಂತ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವೇದ, ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೇದಾಂತ. ಅಂಡ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪರಃ. He is still beyond that God who is one in the nature. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಸೇಮ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್, ರೈಲ್ವೆ ರೈಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೂರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೋ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, but they look to you aberration that they are joined. Similarly, you see that if you go to ocean, beyond you see the sky is touching the ocean water, and this is how it goes. And beyond it also there is something beyond, that is what is said to be paraha maheshwaraha. So ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ. So people have a lot of scope to spend hours on these lines, but we don't want to spend. If you understand that how our Mahanarayana Upanishad, rather the Rishi, is trying to impress upon us the status of God, the beauty of the God, the size of the God, and the stability of the God, which is accessible to all people born in the world, provided they take to Vedanta Yoga, they take to Tyaga, they take to Yati Yoga. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ. ಗುರುಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೇರ್ ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೃಂದಾವನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೃಂದಾವನ ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯ, ಗುರುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ, ಆಮೇಲೆ ಬೃಂದಾವನ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ₹1 ಬೇಕಾ, 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಂತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ತಸ್ಯ ಅವ್ರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನಃ, ಈಸ್ ಮೆರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ, ಆಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ 2 ways, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್, ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್, ಅನಿಮೇಟ್, ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಥಿಂಗ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ ಪ್ರಾಣಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋನ್. ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂದಾನೆ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶರ್ಮ ಅವರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್?
But that's why in Lakshmi Narasimha Sahasranama ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. You just have that book inauguration, I mean release formally as you did for the earlier ones. Then you try to hold. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. I don't know why I remember. So Prakriti Leenasya means he is there inside, but he is unmanifest. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಶಿಲಾಸಿಂಹಾಯತೆ ನಮಃ ಅಂತ, ಶಿಲಾಸಿಂಹ. And also in Rudram, you come in Rudram also you come across the expression. What is that? You have got that expression also in Rudram. So Sila, stone. Sila andre arthenu, there is that immanence in that. So Prakriti Leenasya Paraha Yaha Saha. Understand? Maheshwaraha. Paraha Yaha Saha Maheshwaraha. So ಈ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಉಪದೇಶ, ತತ್ವ ನಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. And unmanifest, but because why this is there? Because he is one merged in the creation, Vishwato Vrutva, but still he is above the creation, Adhyatishtat Dashangulam. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷೋಕ್ತ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಅಬೌವ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಆಸ್ ದಿ ಆಲ್ ವಾನರಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಐ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೊ in no time she will take all the Vanaras to the bank of to the shore, to the seashore. Now you jump to Lanka because Sampati told that Sita is in Lanka. So it is 100 yojanas. Pick somebody, select somebody who can jump and go and see Sita and come back and do the Rama work. So ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವ ರಾಂಜನೇಯ ಆ ಟ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕತ್ಲು ಅಂತ ಭಯದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಕು ನೋಡಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ನೋಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಆ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿ and going to the next work. This is how the Ramayana is very important, where you are always shown the time, the pathway for success. So Rama ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೃಕ್ಷ. So tasya praktirenasya parasamaheswara. I hope you understood. And this is a mantra pushpam. ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ is the last offering you make to the God. And it's a common offering to by all people whoever are gathered there. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ, ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣ, ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಚ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವತಾರ್ಚನಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆ. ಏನಪ್ಪ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಆಯ್ತು, ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಬಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಹ ಪರಹ ಸಹ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಕಮ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ? ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಭೂಲೋಕ. ಯತ್ ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಂ. ಈ ಭೂಲೋಕ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಡರೀಕಪುರ. ಆ ಪುಂಡರೀಕಪುರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆರೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ತೀರ್ಥ ನದೀಸ್, ತೀರ್ಥ ಜಲಾಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಟಿಂಗ್ centers, by visiting which you are completely sanctified. Yes. We stop here. Om Swasti. ಯಾರಾದರೂ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, and we have ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗಾರು ಹೇಳಿ.
It looks very interesting for me. ನ ಕರ್ಮಣಾನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಶಃ. ಅದು ಇನ್ನು ಏನೋ. Yeah, that line needs more. ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿ ವರ್ಡ್ ತ್ಯಾಗ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತ್ಯಾಗದ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಲವ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಫೈರ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ವೇದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ತರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿದೇವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಹುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಅಂತಾರೆ, ಧೂಪಮಾಗ್ರಹಾಪಯಾಮಿ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟೇ, ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಾವನ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೀಪ. ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್? ನೋ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಡೆಡ್, ಮೃತ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಸ್ಕೃತ is not dead, but to us we consider, but it is not. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ನೀವು ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದೇ ಲೈವು. ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಸ್ ಎ ಎಟರ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಮೃತ ಭಾಷಾ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಸಾರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗುದ್ದಿಗಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ತುಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಪ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಪಂಡಿತರನ್ನ, ಏನು ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಹಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒರಿಯೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯ, ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು ಆಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೇನು, ನೀರು ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಅದರ ಬೇರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬೇರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇರುಗೆ ಏನು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರೋ, ದಟ್ ನೀರು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೀ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಲೀವ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಶೇಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರುಗಳು. ಅದೇ ಬೇರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಮಧ ಶಾಖಂ, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್, ಬ್ರೈನ್. ದಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಆ ಶಿರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಕೋಆಪರೇಟೆಡ್. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು, ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು, ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ, ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಸ